പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഹമാര അക്കാദമിയുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യകാലത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മാനേജറാണ്. പേര് സിബി എന്നാണ്. കോട്ടയം നിവാസിയാണ്. അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് ഒരു ടൂറ് പോയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് ടൂറ് പോയത് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് അതിനുള്ള പ്രചോദനം കിട്ടിയത് ഹമാര അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദി പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് പോയ വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കും. എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ആ ഗിഫ്റ്റാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന താജ്മഹലിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ്. ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫാക്കാം കേട്ടോ. പല കളറാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കളറൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിലും മണാലിയിലും ഒക്കെ പോയി വന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അതിനുള്ള ധൈര്യം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്നൊന്ന് പറയാമോ? കിട്ടിയ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ. എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഹിന്ദി ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഹിന്ദി അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ. പിന്നെ സാറ് ആദ്യം തന്നെ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ തെറ്റിയാലും ആളുകളോട് പറയണം, അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. തെറ്റ് വരും, അത് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്താം, ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും ഒറ്റയ്ക്കൊരു യാത്ര പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ധൈര്യവും കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയത്. സൈർ कितना दिन का सैर था? मैं 7 दिन का सैर। कौन सा जगह में आप गया? मैं पहले इधर से शोरनूर तक शोरनूर से आगरा तक टिकट बुक किया। वो वापस अच्छा। आने का निसामुद्दीन से शोरनूर तक फिर वापस टिकट बुकिंग किया। रिटर्न टिकट भी वापस आने का भी टिकट बुक किया। उस टाइम एक साथ बुकिंग किया। अच्छा। पहले दिन इधर से 3:30 बजे से शोरनूर तक ट्रेन गाड़ी और मंगला एक्सप्रेस 3:30 बजे से शोरनूर से ट्रेन गाड़ी मंगला एक्सप्रेस। और गाड़ी का नाम उधर से निकाला प्रस्थान किया, गाड़ी प्रस्थान किया। फिर वो 19 तारीख में उधर पहुंच गया। 19 तारीख किधर पहुंचा? आगरा कंटोनमेंट स्टेशन में पहुंचा। अच्छा, उधर गया। बाद में मैं ताजमहल। उधर से आप ताजमहल बस में चले गया? चले नहीं, ऑटो गाड़ी मिला। ऑटो गाड़ी मिला, टैक्सी मिलता है उधर। शहर टैक्सी है, ऑटो गाड़ी है, बस गाड़ी है। अच्छा। आपका हम लोग का कैसे जाने का ऐसा गाड़ी मिलेगा। अच्छा। मैं शहर टैक्सी में गया और एक आदमी का अपना मर्जी का गाड़ी मिलता है। शहर गाड़ी मिलता है और खुद का आपको टैक्सी बुला के जा सकता है। गाड़ी मिलेगा और ऑटो गाड़ी मिलेगा। उधर कंटोनमेंट से आपको आगरा तक जाने के लिए कितना किलोमीटर लगता है? कितना कंटोनमेंट तक आगरा ताजमहल? ताजमहल तक 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। कितना पैसा होगा शहर गाड़ी में? 20 रुपये। 20 रुपये में आप उधर से कंटोनमेंट से ताजमहल तक पहुँच चुका। अच्छा, ठीक है। और फिर उधर उसके अंदर कितना टाइम बीता आपने? मैं 3-4 घंटा उधर। 4 घंटा का आगरा ये ताजमहल का अंदर और बाहर पूरा। अच्छा। उधर घूम के। अच्छा। बाहर घूमने का 50 रुपये का टिकट अच्छा लेना चाहिए। ताजमहल का बाहर ऐसा घूमने के लिए 50 रुपया टिकट। और अंदर जाने के लिए? अंदर जाने के 200 का टिकट लेना चाहिए। 200 रुपया। अच्छा, ठीक है। 4 घंटा उसके अंदर आप घूम के आए। कितना टाइम आपको हमको कितना चाहिए तो उतना टाइम। ऐसा टाइम का हिसाब नहीं। शाम को कितना बजे तक उसके अंदर रह सकता है? 6 बजे तक बंद हो जाएगा। अच्छा, 6 बजे में वो बंद होता है। तब तक हमको कितना मांगते हैं? तो सुबह से 8 बजे से शाम को 6 बजे तक उसके अंदर बीत सकता है। अच्छा, ठीक है। तो कैसे लगा आपको ताजमहल के अंदर? बहुत अच्छा है। अपना बीवी के वास्ते के लिए वो बनाया वो तो वो नदी का किनारा में बनाया। उधर नदी है क्या? वो ताजमहल का पीछे नदी है। ताजमहल का 4 साइड एक ही मॉडल है। अच्छा। ताजमहल का चारों ओर देखने में एक ही जैसा दिखता है। अच्छा। उसका शिल्पी बहुत बड़ा। अच्छा, ठीक है। उसका दिमाग बड़ा है। अंदर जाने का टाइम जाने का सकता है, मतलब
पूरा घूमना सकता है अंदर। खबर मिल 2 आदमी का खबर मिलेगा। अच्छा। शाहजहां का बाई साइड में शाहजहां का खबर, 22 दाई साइड में मुमताज़ का खबर। अच्छा 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 खबर दोनों पास पास थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उधर अंदर में कैमरा मना किया। हाँ कैमरा नहीं अंदर नहीं ले जाता है। नहीं, बाहर से ताजमहल के अंदर कैमरा मना करता है, नहीं लेके जा सकता। अच्छा ठीक है ठीक। कोई भाग नहीं सकता है। पानी बोतल बस लेके जाना सकता है। हाँ सिर्फ पानी का बोतल अंदर लेके जा सकता है, दूसरा कुछ माल नहीं सकता। हाँ तो हमारा बैग रहेगा तो क्या करने का? भाग जाएंगे बाहर से, वो सरकारी का क्लोक रूम है। क्लोक रूम। अच्छा ठीक है। वो उधर 15 रुपीस देगा तो 15 रुपया दिया तो कितना भारी, कितना भारी बाग उधर संभाल। छोटा होता तो बड़ा होता तो एक ही पैसा। 15। अच्छा शाम तक, सुबह से शाम तक 15 रुपया बस। अगर बड़ा सूटकेस होता तो और छोटा पर्स होता तो भी बस 15 रुपया। ऐसा है वो। बागर साइड में पूरा गार्डन है, कितना अच्छा लगता है देखने। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ആഗ്രയിൽ കണ്ടോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയി അവിടുന്ന് 20 രൂപ കൊടുത്ത് ആഗ്ര താജ്മഹലിലെത്തി. താജ്മഹലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താജ്മഹലിൻ്റെ പുറമെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റാനായിട്ട് 50 രൂപയുടെ പാസ് എടുക്കണം. താജ്മഹലിൻ്റെ അകത്ത് കയറാനാണെങ്കിൽ 200 രൂപയുടെ പാസ് എടുക്കണം. നമുക്ക് രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ താജ്മഹലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറങ്ങാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. രാത്രി അനുവദിക്കില്ല. ഉള്ളിലേക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ആകെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിൽ മാത്രം ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലും ലഗേജ് നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ക്ലോക്ക് റൂമിൽ അത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 15 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. അത് വലിയ പെട്ടിയാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു പെട്ടിയാണെങ്കിലും 15 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ, താജ്മഹലിൻ്റെ 4 വശവും ഒരേപോലെ നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നു. ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അത് താജ്മഹലിൻ്റെ പുറകിലൂടെ ഒരു നല്ല നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ 4 മണിക്കൂർ അവിടെ ചെലവഴിച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? 4 घंटे बीता का ताजमहल के अंदर और बाहर घुमाने के लिए 4 घंटे बीता. उसके 4 घंटे के बाद आप कहाँ गए? मैं बाहर आने के बाद आगरा कोटा। अच्छा किला आगरा किला देखने के लिए गया। उधर से ऑटो गाड़ी पकड़ा। अच्छा ऑटो गाड़ी का 40 रुपये दिया। अच्छा बाद में वो उधर अंदर जाने के लिए फिर 50 रुपये का टिकट चाहिए। अच्छा അപ്പോൾ ആഗ്രയിൽ താജ്മഹലിൽ നിന്ന് കോട്ട കാണാൻ കില എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയാണ്. കോട്ട കാണാനായിട്ട് പോയി. കോട്ട ചെന്ന് അവിടെ പാസ് എടുക്കണം. 50 രൂപയുടെ പാസ് എടുക്കണം. അവിടെ വരെ ചെന്നെത്താൻ 40 രൂപ ഓട്ടോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. ओके 40 रुपया। टैक्सी का तो 20 रुपये। हाँ टैक्सी शेयर में भी जा सकता है। 20 रुपये 40 रुपये होता है. तो दो आदमी से ज़्यादा होता तो पैसा फिर भी कम हो जाएगा ना. 2 ആൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ പിന്നെയും കുറയും. ആകെ 40 രൂപ ഓട്ടോയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. 3 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 15 രൂപ. ज़्यादा वाद विवाद करना चाहिए। तो वो लोग पूछेगा तो उसका उधर कितना पैसा पूछेगा उतना देना चाहिए। आप लोग अपना वाद विवाद करना चाहिए। अच्छा ये इस खुशी की बात है. उधर किधर भी जाओ आपको बार्गेन कर सकता है. वाद विवाद करके पैसा कम कर सकता है. तो हमारे तो उसका एक कमरा वाड़े में किराए में लेने के लिए वो लॉड्ज में गया. वो उसका बारे में बोलेगा. लॉड्ज में फिर मैं शाम को उधर किला देखने के बाद मैं 7:30 बजे से बस पकड़ा. बस में 400 रुपीस दिया और लोग हमको उधर निसामुद्दीन रेलवे स्टेशन का सामने उधर दिया. मैं बाद में उधर एक दुकान में गया. दुकान में चाय पीने के टाइम उसका आदमी वो उधर से आदमी का पास पूछा किधर स्टेशन है, किधर जाने के लिए रास्ता किधर है, ऐसा पूछा. वो लोग मेरा को बताया. मैं वो रास्ता में चला गया. वो स्टेशन का पास है उधर. मेट्रो स्टेशन सामने, रेलवे स्टेशन सामने आमने सामने आमने सामने 3 മെട്രോ സ്റ്റേഷനും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പരസ്പരം അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് നിൽക്കുക. ആമനെ സാമനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നിലായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇത് ഓരോന്നും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആൾ പിന്നെ കില കണ്ടതിന് ശേഷം കോട്ട കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തി മെട്രോയിൽ വന്നു. അവിടുത്തെ നിസാമുദ്ദീൻ അവിടുത്തെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് 400 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബസ്സിൽ കയറി
ആഗ്രയിൽ നിന്ന് ബസ്സിന് കയറിയിട്ട് പിന്നെ നിസാമുദ്ദീൻ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു. ആ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നത് 40 രൂപയല്ലേ? 400 രൂപയ്ക്ക്. 400 രൂപ ആഗ്രയിൽ നിന്ന് 400 രൂപയ്ക്ക്. ആ ആഗ്രയിൽ നിന്ന് നിസാമുദ്ദീനിൽ വരാൻ 400 രൂപ. 400 രൂപ. അപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത്? അത് 78-80 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. 80 കിലോമീറ്റർ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിനാണ്, ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിന്, സെമി സ്ലീപ്പറിന്. ട്രെയിനിന് വരുവാണെങ്കിൽ 40 രൂപ, ओ 60 രൂപ ഒക്കെ ട്രെയിനിന് മതി. अच्छा, ट्रेन गाड़ी में आएगा तो 40 रुपये. 40 रुपये. तो आप तो स्पेशल बस में आया इसलिए 400 रुपये. सेमी स्लीपर बस में आया इसलिए. कौन सा बस है? सेमी स्लीपर बस. सेमी स्लीपर में आने पर 400 रुपये हो गया. ट्रेन में आएगा तो 40 रुपया. 40 और 60 रुपये उसका अंदर में. अच्छा, 60 रुपये में भी आ सकता है. अच्छा ठीक है. फिर उधर से क्या कहाँ गया आप? उधर ही मैं वो बस गाड़ी में आके निसामुद्दीन स्टेशन का सामने वो उधर गया. उतरा. अच्छा. बाद में वो दुकान वाला का पास पूछा किधर उधर जाने का रास्ता किधर है. मनाली जाने के लिए. मनाली जाने के लिए नहीं, लॉज मिलने के लिए. अच्छा, लॉज के बारे में पूछताछ करने के लिए एक आदमी उधर से एक गाँव वाले को पूछा. ഒരു നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു, ഒരു ലോഡ്ജ് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഹിന്ദി, അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഹിന്ദിയാണ്. അദ്ദേഹം അവരോട് ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. പറഞ്ഞോളൂ. बाद में वो होटल मिला, होटल में गया, रूम का बारे में पूछा. वो लोग 1000 बोला. मेरा पास पूछा 1000. मैं बोला इतना नहीं सकता है मेरा को. मैं वादा किया. लास्ट में 500 का दिया. അദ്ദേഹം ഹോട്ടൽ ഉടമയോട് ചെന്ന് ചാർജ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം 1000 പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് അവസാനം 500 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വാടകയ്ക്ക് ഡബിൾ റൂം തന്നെ കിട്ടി. അതിനകത്ത് TV ഉണ്ട്, AC ഇല്ല അല്ലേ? AC ഇല്ല. ഒരു ഡബിൾ റൂം, TV ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡബിൾ റൂം, പിന്നെ ചൂടാക്കാൻ ഹീറ്ററോ ചൂടുവെള്ളം കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളതിന് ഡൽഹി മെട്രോയിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നത് 500 രൂപ. ചിലവ് കുറവാണ്. നമുക്ക് ടൂർ പോകേണ്ടവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു സൗകര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വരാം. ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു. ഭാഷ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ബാക്കി പിന്നെ അടുത്ത എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു? പിന്നെ बाद में सुबह कितना बजे उठा? 5 बजे उठा. രാവിലെ 5 മണിക്ക് എണീറ്റു. പിന്നെ बाद में थोड़ा प्रार्थना किया. बाद में नहाया. नहाने के गर्म पानी मिला है, मिलता है. वो गर्म पानी में नहाया. बाद में ड्रेस चेंज किया. बाहर में जाके रेलवे स्टेशन का अंदर जाके वो रेलवे स्टेशन के बाहर गया. उधर से ऑटो गाड़ी मिलेगा. मेन रोड में ऑटो गाड़ी मिलेगा. अच्छा। मेन रोड में जाके उधर से कश्मीर गेट जाने का लिए बस मिलता है. കാശ്മീർ ഗേറ്റ് दिल्ली में बड़ा जगह है. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ഇദ്ദേഹം ഹിന്ദിക്കാരനല്ല കേട്ടോ. അദ്ദേഹം മലയാളിയാണ്. ഹമാര അക്കാദമിയുടെ വാട്സാപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന് ഹിന്ദി പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ ധൈര്യം വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹിന്ദിയിലാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അദ്ദേഹം ഹിന്ദിക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടൻ ഹിന്ദി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി അവിടെ ചെന്നു. അതുപോലെ രാവിലെ എണീറ്റ് പല്ല് തേച്ച് കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. അവിടുന്ന് ഓട്ടോ പിടിച്ച് मेन रोड में गया. കാശ്മീർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. मेन रोड में गया. उधर से बस पकड़ के काश्मीर गेट में चला गया. ബസ് മെയിൻ റോഡിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ബസ് പിടിച്ചിട്ട് കാശ്മീർ ഗേറ്റിൽ പോയി. सरकारी बस है, दिल्ली का सरकारी बस. സർക്കാർ ബസ്സിലാണ്. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ KSRTC പോലെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ബസ്സിലാണ് പോയത്. 10 रुपीस टिकट चार्ज. सुप्रीम कोर्ट देखना का चाहिए. अच्छा। सकता है. और लाल किला देखना सकता है. अच्छा, लाल किला मतलब लाल किला ചെങ്കോട്ട. സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ പഠിക്കൽ കൂടിയാണ് ആ വണ്ടി പോകുന്നത്. ചെങ്കോട്ട കണ്ടു, ലാൽ കില. अच्छा, पुराना वाला बड़ा मस्जिद है उधर, जुमा मस्जिद. वो मिला. അവിടുത്തെ ഒരു പുരാണ മുസ്ലിം ദേവാലയം അത് കണ്ടു. बाद में कश्मीर गेट में वो जगह में उधर. अच्छा, उसका बाद उधर बड़ा बाजार गए. उधर സദർ ബസാർ बोलते हैं. सदर बसार. कौन सा? സദർ ബസാർ. സദർ ബസാർ അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ഡൽഹിയിലെ ഒരു വലിയ ചന്തയാണ് സദർ ബസാർ. അവിടെ പോയി सदर बसार जाके उधर ज़्यादा माल देखा. कपड़ा बाल चप्पल ज़्यादा कम रेट है. പർച്ചേസ് करने സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു നല്ല സൗകര്യമാണ്. നല്ല സസ്തയിൽ ലാഭത്തിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും
എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. हाँ बड़ा सस्ता है, बड़ा सस्ता। ഒരുപാട് വിലക്കുറവിൽ കിട്ടും. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? सदार बाजार। സദാർ ബസാറോ? ज़्यादा ज़्यादा बाजार है उधर, चांदनी चौक, अच्छा चोर बाजार, अच्छा। ऐसा ही ज़्यादा ज़्यादा दौड़ा। चोर बाजार तो मुंबई में भी है ना? है दिल्ली में। हाँ दिल्ली में है। हाँ। उधर दिल्ली में ज़्यादा सस्ता से मिलता है, माल मिलता है। वही माल मिलता है। अच्छा कोई भी मिलता है। ഏത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ വളരെ വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ചോർ ബജാറുണ്ട്, അത് കട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മുതലാണ്. അതല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ സാധാ ബസാറിൽ പോയാൽ നമുക്ക് വളരെ വിലക്കുറവിൽ എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. मैं ज़्यादा आइटम्स देखा है, कपड़ा, बाइक, बेल्ट। लेदर का बेल्ट मिलने के लिए अच्छा पैसा 1000 रुपये से ज़्यादा देना पड़ेगा. हाँ उधर 150 देगा तो अच्छा बेल्ट मिलेगा. 150 രൂപയ്ക്ക്. ഇവിടെ നമുക്ക് 1000 രൂപയ്ക്ക് മേലെ കിട്ടുന്ന ബെൽറ്റ്, ലെതറിൻ്റെ ബെൽറ്റിന് 150 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും പോലെ അവിടെ. मैं एक शू लिया अभी। हाँ अच्छा अच्छा, वो बहुत अच्छा है. 400 है. ഓ 400 रुपया. 400 ഇത് 3000 4000 रुपये തന്നെ പടകത്. അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഷൂ മേടിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഷൂ ഞാൻ കണ്ടു പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല ഷൂ ആണ്. അത് എത്ര? 400 രൂപ. 400 രൂപയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം മേടിച്ചത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും 4000 3000 4000 റുപ്യ കൊടുക്കണം. അത്തരം നല്ല ഷൂ ആണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. मेरे उधर जाने के लिए ज़्यादा संभाल करना चाहिए, अपना का माल अच्छा से संभाल करना चाहिए, नहीं तो चोर അതേ പറയണത്. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുതലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കട്ടോണ്ട് പോകും. हमारा बाइक सामने लगाए तो अच्छा है, पीछे है तो खोल कर देखा तो हमको मालूम नहीं है। चोर आके ചുപ്ചാപ്പ് ആക്കെ खोल कर सामान लेके जाए. അച്ഛാ നമ്മൾ ബാഗ്, യാത്രാ ബാഗൊക്കെ നമ്മൾ മുൻവശത്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടും. അല്ല പുറകിലിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടോ തുറന്നിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. മെല്ലെ മയങ്ങുന്ന സമയത്ത് मोबाइल पेज पूरा अपना सामने से रखना चाहिए, लेके जाएगा. അച്ഛാ അച്ഛാ അച്ഛാ. എല്ലാം മുൻവശത്ത് കൃത്യമായി ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞ അത്ര വിദഗ്ധമായ കള്ളന്മാരുള്ള സ്ഥലമാണ്. उधर जाके उधर से नाश्ता कर लिया, बाद में धूप में खाना मिलता है उधर. खाना मतलब चावल मिलता है, उसका साथ 3 चपाती और आलू का सब्जी मिलता है, आलू मसाला. अच्छा चना मसाला वो मैं खा लिया. बाद में 4-4:30 बजे से हिमाचल प्रदेश का सरकार गाड़ी में मैं कुल्लू मनाली गया. अच्छा अच्छा. അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ചോറ് മീൽസ് എന്നല്ലേ പറയാം നമ്മൾ. മീൽസ് എന്ന് പറയാം ഹോട്ടലിലെ ഭാഷയിൽ മീൽസ് എന്ന് പറയാം. അതിനകത്ത് ചോറും ഉണ്ടാവും, 3 ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ സബ്ജി മസാല, ആലു മസാല. ആലു മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കറി, ചന മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലക്കറി. बाद में वो 2 मिर्ची मिलेगा, कच्चा मिर्ची. 2 പച്ചമുളക് കിട്ടും. പിന്നെ മോരിന് എന്താ പറയുക? ചാച്ച് ദഹിക്ക്. അത് തൈര് കിട്ടും, തൈര്. പിന്നെ उतना मिलता है वो सा हमको एक आदमी का वो हो जाएगा. पेट भर के खा सकता है. कितना पैसा देना पड़ता है उसको? 120 रुपीस. हाँ हाँ 40 रुपीस वो दूसरा नाश्ता. अच्छा अच्छा. नाश्ता ब्रेकफास्ट കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 40 രൂപ മതി. പക്ഷേ सादा होटल गए बड़ा उसमें जाएगा तो ज़्यादा पैसा. स्टार होटल में जाएगा तो पैसा तो ज़्यादा होएगा. अला स्टार होटल हमको खाने के लिए कितना पैसा कितना पूछना चाहिए, नहीं तो वो लोग का मन में कितना आएगा तो उतना बोल. ആദ്യം ചോദിക്കണം. എവിടെ പോയാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണെങ്കിലും എന്ത് സാധനം മേടിക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം പൈസ ചോദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെടും. നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദിച്ചാൽ വില കൂടുമെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാലങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൗണ്ടറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കുക ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന് എത്രയൊക്കെ റേറ്റാണ്, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും. ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ ചോറ് പറഞ്ഞു, മീൽസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, മീനുണ്ടോ ഇറച്ചിയുണ്ടോ, അതിന് എത്രയാവും ഒരു പ്ലേറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ 150 രൂപയുടെ സാധനത്തിന് ചിലപ്പോൾ 450 വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരും. ഡൽഹിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. बाद में मैं 4:30 बजे से पकड़ा 4:30 മണിക്ക്. 4:30 മണിക്ക് അവിടുന്ന് മണാലിക്ക് കയറി. മണാലി സർക്കാർ ബസ്സിൽ അല്ലേ? टिकट എത്ര? हिमाचल प्रदेश का सरकार. हिमाचल प्रदेश सरकार का गाड़ी में बैठ गया. उसको एक टिकट एक तरह की 789 നവ്വാസിയാണ് കേട്ടോ. നവ്വാസിയാണ്. മറ്റേ 789 ടിക്കറ്റ് 789 700 ആണ്. 789 രൂപ. 789 789 अले. 789. दिल्ली काश्मीर गेट से मनाली तक 789. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ്മീർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ. അവിടെ നിന്ന് മണാലി വരെയുള്ള ടിക്കറ്റാണ് 789 രൂപ.
किधर जाने के लिए उधर जाना चाहिए, उधर पूरा जगह में उधर से बस जाता है. ആ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ബസ് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ ബസ് കിട്ടും. मैं वो उधर 5 बजे पहुंच गया मनाली में. മണാലി ഇപ്പോൾ 5 ബജെ പਹੁഞ്ചിക്കുക. സുബു രാവിലെ 5 മണിക്ക് മണാലിയിൽ എത്തിയാണ്. വൈകുന്നേരം ഇവിടുന്ന് എത്ര മണിക്ക് കയറിയത്? 4:30 बजे. 4:30 മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് മണാലി ഡൽഹി ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് അല്ല കാശ്മീർ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് രാവിലെ 5:30 മണിക്ക് അവിടെ മണാലിയിലെത്തി. उस टाइम में वो बस स्टैंड में कोई नहीं आदमी है, कोई लोग नहीं है. ഉസ്നെ ഉദർ പहुंचने तक ബസ് അല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആരുമില്ല, അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക്. छोटा चाय दुकान है, एक चाय का गाड़ी है उधर, चाय का गाड़ी, चाय वाला है. एक चाय का 20 रुपये, अच्छा वाला चाय है. इतना थोड़ा मिलता है, छोटा ग्लास में थोड़ा मिलता है. अच्छा लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा चाय है. एक ഔൺസ് ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര? 20 രൂപ. 20 രൂപ. പക്ഷെ അതൊരു 4 ചായൻ്റെ വാശി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ज़्यादा ठंडा उधर उस टाइम में उधर -डिग्री है. ठंडा, बहुत ठंडा है. मैं ओवरकोट लिया, ग्लव्स लिया, पहन लिया. അവിടെ ഭയങ്കര മണാലിയിലെത്തിയ കാര്യം പറഞ്ഞു. അവിടെ കാലാവസ്ഥ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പോയി വന്നിട്ട് 10 ദിവസമായി? 1 महीना हुआ. 1 മहीന, 1 മാസമായി പോയി വന്നിട്ട്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ സെറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ തണുപ്പാറ്റാനുള്ള കുപ്പായം എല്ലാം ചൂട് കുപ്പായൊക്കെ. उधर म्यूनसिपालिटी लोग आग जलाता है, कचरा की आग जलाता है. उस टाइम में बात करके उसका पास बाइट है. अच्छा, बात करके वो सुबह 7 बजे से उधर से पब्लिक. രാവിലെ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് 5:30 മണിയാണല്ലോ സമയം. അപ്പോൾ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആരുമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ കച്ചറ അവിടെ കിടക്കുന്ന റോഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന കച്ചറയൊക്കെ വാരിയിട്ട് കടലാസൊക്കെ വാരിയിട്ട് കത്തിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കൂടെ കൂടി വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് തണുപ്പകറ്റി ചൂട് തീ ആഞ്ഞ് അങ്ങനെ. फिर 7 बजे से मैं टॉयलेट में गया, दांत साफ किया. അപ്പം അത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് 7 മണിക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ച് എല്ലാം വൃത്തിയായി. बाद में होटल में जाके खाना चपाती പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു, खाया. बाद में उधर एक बड़ा वाला टेम्पल गए. बड़ा वाला टेम्पल അവിടെ ഒരു വലിയ അമ്പലമുണ്ട്. അമ്പലത്തിൽ പോയി. मंदिर हडिम्बा टेम्पल, ऐसा उसका नाम. എന്താ ടെമ്പിളിന്റെ പേര്? हडिम्बा टेम्पल. അടിപ്പ. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉറക്കത്ത് പറഞ്ഞു നല്ലോണം. हडिम्बा टेम्पल. अडिपा टेम्पल പോയി. वो पुराना महाभारत में भीम का पत्नी के लिए बनाया. वो ഭീമന്റെ പത്നിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ടെമ്പിള്. का वो आदिवासी लड़की ने शादी किया, उसका नाम हडिम्बा का नाम पे वो टेम्पल बनाया है. बड़ा वाला है, अच्छा देखने के लिए अच्छा है. वो ज़्यादा सीढ़ी 150 का सामने सीढ़ी है. सीढ़ी चढ़ाकर सीढ़ी ചവിട്ടുപടി കയറി പോയിട്ട് 150 അടി കയറി പോകണം അങ്ങോട്ട്. അത് ഭീമന്റെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിലുള്ള ഭാര്യയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള മൊണുമെന്റ് ആണ് അത്. അമ്പലം രാക്ഷസ സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഹിഡിംബ അല്ലേ? ഹിഡിംബ എന്നാണ് പറയുന്നത്, കടിംബ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് പറഞ്ഞ അടിമ്പ എന്നാണല്ലേ? അവര് പറയുന്ന അടിമ്പ എന്നാണ്. മലയാളത്തിൽ പറയും ഹിഡിംബി എന്ന് പറയും. ഹിഡിംബി എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാറ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭീമന്റെ ഒരു രാക്ഷസ. അത് പുരാണത്തിലുണ്ട്. പുരാണത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ പേര് പറയുമ്പോൾ സംസാരത്തിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ. അടിമ്പ ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായി. वो टेम्पल में देखे, वापस आया. मैं उधर पुराना मनाली गया. पुराना मनाली, ये नया मनाली बनाने के पहले पुराना मनाली है, उधर जाता है आदमी. अच्छा. उधर से 2 മണാലി है उधर. 2 മണാലി ഉണ്ട് അവിടെ. नदी पार जाना चाहिए. अच्छा, തോട് കടന്നു പോയിട്ട് ഒരു മണാലി കാണാം. ഒരു മണാലി തോട് നിൽക്കര അല്ലേ? ഓൾഡ് മണാലി. ഓൾഡ് മണാലി, പഴയ മണാലി കാണണമെങ്കിൽ പുഴ കടന്നു പോകണം. ഓക്കെ. बाद में मैं बस गाड़ी पकड़े, उधर सोलान वाली जगह में गया. सोलान वाली एक स्नोफॉल है, स्नोफॉल देखने के लिए. अच्छा, ये कोहरा गिरता है, बर्फ गिरता है. അവിടെ എപ്പോഴും മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന. മഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മാതിരിയുള്ള മഞ്ഞല്ല, ഭയങ്കര ഐസ് കട്ട പോലെ തന്നെ മുറിഞ്ഞ് വീഴുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം. സോലാൻ വാലി. എന്ത് വാലിയാ? സൊളാൽ വാലി. ഒരു താഴ്വര. വാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്വരയാണ്. उधर थोड़ा स्नोफॉल देखा, वापस आया. वापस आके
शाम को 3 बजे से बस गाड़ी पकड़ा। അവിടെ ഉദർസെ हाँ उधर से पकड़ा। फिर അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് 2 മണാലിയും കണ്ടു, പഴയ മണാലിയും പുതിയ മണാലിയും കണ്ട്. അവിടുന്ന് ബർഫ് വീഴുന്ന, അതായത് ഐസ് കട്ട ഇങ്ങനെ ഉരുകി വീഴുന്നതെല്ലാം കണ്ട് അവിടുത്തെ ആ തണുപ്പൊക്കെ ആ സുഖമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് 3 മണിക്ക് വീണ്ടും വണ്ടി കയറി. എങ്ങോട്ട്? ചണ്ഡീഗഡ് പോയി. പിന്നെ അവിടുന്ന് ചണ്ഡീഗഡ് അത് പഞ്ചാബിന്റെ തലസ്ഥാനമല്ലേ? ആ, പഞ്ചാബിന്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ചണ്ഡീഗഡ്. അവിടെ പോയി അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. उधर से खाना पीना खा के टेस्ट मिलना चाहिए आपको देखने के लिए मैं उधर से खाना पीना खा के അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ട്രെയിൻ ഗാഡി പക്കട. കാനാപീന എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? കാനാപീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായയും വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ മലയാളത്തിൽ? അതന്നെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ നാടൻ ഭാഷയിൽ. അതെ, നാടൻ ഭാഷയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും നാടൻ ഭാഷയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പഠിക്കണേ. ഇദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആളുകൾക്ക് മലയാളിയാണെന്നും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അത്ര നല്ല കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് തന്നെ ഇവിടുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വടക്കേന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാര ശൈലി കാണുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ പുരോഗതി ആയിട്ടുണ്ട്. बाद में चंडीगढ़ से ट्रेन गाड़ी में दिल्ली में गया। दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन में न्यू दिल्ली में आया। न्यू दिल्ली स्टेशन में आया। अच्छा, चंडीगढ़ से फिर वापस न्यू दिल्ली है? न्यू दिल्ली गए। मनाली से आने अच्छा आपका നിങ്ങൾ മണാലിയിൽ നിന്ന് നേരെ വരുന്ന ഡൽഹിക്ക് വരുന്ന വഴിയാണ് ചണ്ഡീഗഡ്. ഓ അത് ശരി. മണാലിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി, ചണ്ഡീഗഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഡൽഹിക്ക് വരുന്ന വഴി. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് സന്തോഷമൊക്കെ പങ്കിട്ട് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് അവിടുന്ന് വീണ്ടും ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ? ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നു. അതാ न्यूडेल्ही आके उधर रात में एक रूम लिया। उधर से അവിടെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് തിരിച്ച് മണാലിയിൽ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അവിടെ റൂം എടുത്തു. റൂമിന് എത്ര രൂപയായി? उधर 400 400 രൂപ. സിംഗിൾ റൂമിന് 400 രൂപ കേട്ടോ. बाद में एक दिन फिर दिल्ली में घुमाया। घूम के 23 तारीख में 23 तारीख 23 तारीख എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23 सुबह 5 बजे से ट्रेन। कितना दिन दिल्ली में आप? दिल्ली मनाली 3 दिन। ദില്ലിയിലും മണാലിയിലും കൂടി 3 ദിവസം ചെലവിട്ടു. बाद में 23 तारीख में ट्रेन गाड़ी में वापस आया। अच्छा 23-ാം തീയതി അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു. 25 तारीख में इधर नीलमपुर पहुंचा। എത്ര താരീഖ്? 25 तारीख. TVS പറഞ്ഞത് 23 ഇവിടെ 25 താരീഖ്. 25 ഓക്കെ 25-ാം തീയതി. അപ്പോൾ 2 ദിവസത്തെ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ദിവസം യാത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? 2 പകലും 2 രാത്രി 3 രാത്രി അങ്ങനെ. ഓഹോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് 23-ാം തീയതി തിരിച്ചു. 25-ാം തീയതി ഇവിടെ എത്തി. वापस में वो मेरा काम करने का അപ്പോൾ കാമ്പ ചൂട. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് 25-ാം തീയതി വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അദ്ദേഹം ഒരു നിലമ്പൂരുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിൻ്റെ സൂപ്രണ്ടാണ്. എൻ്റെ ഒരു പഴയ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്കത് കാണണമെന്ന്, അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമായി. കാരണം ഈ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ മണാലിയിലും ഒക്കെ പോയി കറങ്ങി അടിച്ച് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു. എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ക്ഷണിച്ച് ഇവിടെ വന്നു. അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഈ ഗിഫ്റ്റും അദ്ദേഹം എനിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. നമ്മളിതിൽ ലൈറ്റ്, ഈ ലൈറ്റാണ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഇടണം. അപ്പോൾ അത് താജ്മഹലിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനതിൽ വളരെ സംതൃപ്തനാണ്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി ആ യാത്രയിലൊക്കെ എന്നെ കരുതിയല്ലോ. ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് എവിടെയും ഈ ഹിന്ദി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് എവിടെയും പോയിട്ട് ആരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഒരാളുടെ ചിലവും കൂലിയൊന്നും കൊടുത്ത് ആരെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കറങ്ങി വരാം. വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പോയി വരാം. ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം. റൂം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ താമസിക്കാനും എന്ത് കാര്യത്തിനും അവിടെ ചെന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ലോക്കൽസിനോടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കമ്പനി കൂടാനൊക്കെ നമുക്ക് നാടൻ ഹിന്ദി പഠിച്ചാലേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളൊരു സാഹിത്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലെ നാടൻ ഹിന്ദി പഠിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഇനി കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് കൂടുതൽ ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ച് നല്ല മിടുക്കനാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു.
മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും സൈനിങ് അപ്പ്.